right? Programming past paper, right? So let's revise the chapters that we discussed and to be discussed, right? Say the question 1, part 1 is asking about project management. Project management. So what do you mean by project management? In my presentation, I have project. The definition of the project is different from project management, right? You can see the past papers, right? Mostly they have asked what is project, define project management, right? 2018, they asked the question, what is project management, right? So project management, so this is what we have learned, right? Project management, question 1, right? Is the application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities in order to project requirement. ஒரு செயற்திட்டத்துக்கு அவசியமான விடயங்களை செய்வதற்காக, அதனுடைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக, அந்த செயற்திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற திறன், அதனுடைய டூல்ஸ், ரைட், அறிவு, சகலவற்றின் பிரயோகமும், ரைட், செயற்திட்ட முகாமைத்துவம் என்று சொல்லப்படுது, ரைட்? செயற்திட்ட முகாமைத்துவம் ஒரு விரிந்த பரப்பு, வகுப்புல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம், ரைட்? இதுதான் டெபினிஷன் என்றதும் நான் சொல்ல மாட்டோம். பல நிறுவனங்கள் இதுதான் அல்டிமேட் டெபினிஷன் என்றது இல்லை. வாட் வி எக்ஸ்பெக்ட் இன் த எக்ஸாம், ரைட் த டெபினிஷன் இன் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ். உங்களோட சொந்த நடையில வந்து ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க என்னன்னு எழுதுங்க, ரைட்? இந்த கிளாஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கணும் நான் சொல்றேன். அதர்வைஸ் வந்து உங்களுக்கு மட்டும்தான் ஜூம் கிளாஸ் செய்யப்படல, கட்டும் டிசிப்ளினா ஃபாலோ பண்றீங்க. இந்த ஒயிட் போர்ட்ல கீறுறது இந்த சர்ட்டையில வச்சிருக்கப்படும் எண்ட் ஆஃப் கிளாஸ்ல, ரைட்? Right. So this is one definition. There are number of organizations have published their own definition. What is project management, right? We have learned this in very detail in the classroom. Second question is asking, briefly explain project management framework with suitable diagram. This is the diagram, right? Project management, right? Hope hope you can you can see the project management framework, right? There are 9 areas: HR, communication management, risk management, project management, scope management, time management, cost management, quality management, and project integration management, right? Give me a second, I'll get back to you. யாருக்கு செகண்ட் பரவாயில்ல வந்து நிக்குதுங்கடா.
சரி என்னண்டா இப்படி போகுது. அப்ப நீங்க எத்தனை மணிக்கு பார்த்தீங்க? இது இருக்கு இல்லையா, மின்னலியமெல்லாம் வருவாங்களா? வருவாங்க தானே. சரி, இப்ப சரணுக்கு மட்டும்தான் ஒரு டவுட்ல இருக்கு. இன்னொரு தேவர் ஒன்று வருதா அப்படின்னு தெரியல. 3 பேர் கிட்ட சைன் வைக்கிறேன்னு. விசிட்டிங் அப்ப அப்படி செய்யுங்க. நீங்க கேட்டு பாட்டு right? Okay, this is the diagram here asked, right? And also project integration management, right? These are the 9 knowledge areas, core functions, right? Facilitating function, core functions. There are 2 categories. Scope, time, cost, qualities are core function. I'm sorry, core function. HR, communication risk, and procurement management are facilitating functions, right? This is the answer for the question number 2. Question number 3 is asking compare and contrast functional work and project work, right? Wait, there should be another screen share. Is chatting. Can you hear me? Is there anything wrong? Okay, okay, thanks. Right. மூன்றாவது கேள்வி கேட்கிறார் compare first functional work and project work. Functional work and project work. Wait. Again and again. Okay. Yeah. I'm interested. Yeah. Make the payment and the sleep pattern also.
Sorry, continuously I'm getting calls. Right. மூன்றாவது கேள்வி கேட்காரு என்னன்னா, compare and contrast functional work and project work. Functional work and project work. Give me a second again. Phone எடுத்தா 5 பண்ணிட்டேன். போய் கிளாஸ் வந்து ரைட். இப்ப எப்படி இந்த விஷயத்தை சொல்லலாம்னு சொன்னால், ஒரு நிறுவனத்தை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா பிள்ளைகள், அந்த நிறுவனத்துல நான் பார்த்திருக்கேன், அக்கௌண்ட்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன், ரைட், ஹெச்ஆர் ஒரு ஃபங்க்ஷன், ப்ரொடக்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன், ரைட். பிரதானமா வந்து ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு, அதுக்கு துணையான பகுதிகளாக தொழிற்பாடுகளாக வந்து ஹெச்ஆர் இருக்குது, ஃபைனான்ஸ் இருக்குது, இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. இப்படியான இந்த ஃபங்க்ஷனல் ஒர்க்குக்கும் இதை ஒரு பக்கம் வைத்துட்டு ப்ரொஜெக்ட் ஒர்க்குக்கும் என்ன வித்தியாசம் சரி கேட்க, டிஃப்ரெண்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்கிறார், ரைட். அப்ப அந்த வித்தியாசத்தை ரைட் ஒவ்வொரு தலையங்கத்துக்கு கீழையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, ரைட். The question is asked for 4 marks, 4 marks தான் கேட்டிருக்கு. ஸோ பார்க்கலாம், ஏதோ 2 வித்தியாசம் எழுதினீங்கன்றாலே you can get 4 marks, right. ஒன்று type of work. type of work உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்க, பேங்க்ல வந்துட்டு ரைட் ரூட்டீன் ஒர்க் இருக்கும், ரிப்போர்ட்டிங் ஒர்க் இருக்கும், ரைட். பல்வேறு வகையான டிசிஷன் மேக்கிங், ஸோ பல தொழிற்பாடு டைப் ஆஃப் ஒர்க் இருக்கு. இங்க ஒரே வேலை தொடராக ரிப்பீட்டாக வருது, ரைட். ஆனா ப்ரொஜெக்ட் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு ப்ரொஜெக்டுக்குரிய ஒர்க் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். ப்ரொஜெக்ட் என்று சொன்னால் அது வந்து ஒரு தற்காலிகமான முயற்சி, ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டு குறிப்பிட்ட சேவை அல்லது பொருளை அல்லது சேவை வழங்குவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதனுடைய நோக்கம் முடிந்துவிடும், ரைட். பிரத்யோகமானது. ஆனா ஃபங்க்ஷனல் ஒர்க் வந்துட்டு தொடரக்கூடியது, ரிப்பீட்டட், ரைட். ரெண்டாவது ஃபோக்கஸ். அவனுடைய டார்கெட் எதுல இருக்குன்னு சொன்னா, ஃபங்க்ஷனல் ஒர்க் ரிப்பீட்டிங் ஒர்க்ன்றதால திரும்ப திரும்ப ஒரே வகையான ஒர்க் வார காரணத்தினால, உதாரணத்துக்கு சேலரி போடுற வேலை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு மந்த்தும் இருக்கு, ரைட். பேமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு வகையான பேமெண்ட் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ். ரெக்ரூட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா காலத்துக்கு காலம் தேவையான டைம்ல ரெக்ரூட்மெண்ட் நடக்கும். ஸோ த ஒர்க் இஸ் ரிப்பீட்டட், ரைட். அவங்களோட ஃபோக்கஸ் எதுல இருக்குன்னு சொன்னா அந்த ஆபரேஷனை செய்து முடிக்கிறதுல இருக்கு, ரைட். கம்ப்ளீஷிங் த எஃபெக்டிவ் ஒர்க் ஆஃப் த ஆபரேஷன், அந்த டாஸ்கை முடிக்கிறதுல இருக்கு. ஆனா ப்ரொஜெக்டுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் ப்ரொஜெக்டை முடிக்கிறதுல அவங்களோட டார்கெட் இருக்கும், ரைட். தரப்பட்ட செயற்திட்டம் வினைத்திறனான முறையில முடிக்கும், என்டையர் ப்ரொஜெக்டையும் முடிக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஃபோக்கஸ். Different in the focus in the functional work and project work. Management responsibility. தொழிற்பாட்டு நிறுவனத்திலே தொழிற்பாட்டுல வந்து நிறுவனத்திலே பகுதிகளில் வந்து we are managing the people. We are managing the people. உதாரணத்துக்கு accounts branch எடுத்துக்கணும்னா you have accountant, you have finance assistant, you have clerical staff, right. You have finance controller, finance directors, and there are people at the decision making level. So you are managing the people,
ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கொண்டால் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் டார்கெட் வந்து ப்ராஜெக்டை முடிக்கணும்ன்றதால he is managing the work. The work எப்படி இலகுவா செய்யலாம்னு கைட் பண்றது. That's it. So he is targeting on the work. Budget departmental wise ongoing. ஆனால் ப்ராஜெக்ட் பட்ஜெட்ஸ் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மாத்திரம் தான் என்ன செய்யலாம், செலவழிக்கலாம். Responsiveness to customers and changing environments. See, less response, right? Longer time. Less response, longer time. But project work pathina more responsive, shorter time. More responsive, shorter time. Consistency and standards. திணைக்களங்கள் எல்லாம் industrial standards, they will follow it, but as far as project is concerned, they may have few standards because work is unique. அடுத்த கேள்வி கேட்டிருக்கார், triple constraint of the project are highly interrelated to each other. Mention triple constraint and briefly explain the given statement. Triple constraint என்னன்னு நாங்கள் பார்த்திருக்கோம், right? There is triple constraint. Can you see the presentation, PowerPoint presentation? Can you see the PowerPoint presentation? Right. So, okay. The triple constraint என்று சொல்றது scope, cost, time, சில இடங்கள்ல quality mention பண்ணப்பட்டது, right? அப்ப என்ன சொல்றார், triple constraints of project are highly interrelated to each other. இந்த முப்பரிமாண இந்த constraint, இந்த நெருக்கடியான சரியான தமிழ் எனக்கு தெரியல, தமிழ் வேர்ட், ரைட்? constraintங்கிறது ஒரு என்னன்னு சொல்லலாம், some restrictive factors. இது ஒன்றுல ஒன்று தங்கி இருக்கும், குயிக்கா முடிக்கணும், டைம் கோல், ரைட்? தரப்பட்ட பட்ஜெட்டுக்கு உள்ள முடிக்கணும், யூ ஹாவ் அ காஸ்ட் கோல், ரைட்? செயற்திட்டத்தின் விசாலத்தையும் கவனத்துல கொள்ளணும், ரைட்? So yes, you agree with this statement, right? Scope mean what is the project is trying to accomplish. எதை செயற்திட்டம் அடைவதற்கு முயலுகிறதுங்கிறது தான் ஸ்கோப் என்ற விஷயத்துக்குள்ள வரும், ரைட்? டைம் மீன் how long it will take, எவ்வளவு காலத்துக்குள்ள அடைய போறோம், ரைட்? Cost mean what would be the cost, right? Okay. This fifth question. Let's share screen share. Okay. Fifth question. Successful projects have to meet all stakeholder expectation. List 3 major stakeholders of the project. ஒரு செயற்திட்டத்தினுடைய பங்கீடு பாட்டாளர்கள் என்றால் யார் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்திருக்கோம், ரைட்? ஒரு செயற்திட்டத்தினுடைய ஸ்பான்சர்ஸ், செயற்திட்டத்தினுடைய முகாமையாளர், செயற்திட்டத்தினுடைய குழு, right? Client, right? Government, employees, all these group of people are stakeholders, right? List major 3 stakeholders. The next question is state whether the above statement is true or false. Justify your answer, right? In a statement, successful projects have to meet all stakeholder expectation.
ஒரு செயற்திட்டம் வெற்றிகரமானது என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த செயற்திட்டத்தினுடைய சகல பங்கீடுபாட்டாளர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளையும் அந்த செயற்திட்டம் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்றது ஒரு கூற்று தந்திருக்கார். இந்த கூற்று உண்மையா அல்லது எஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ், ரைட்? ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர். உண்மை என்றும் இல்லை என்று சொன்னா அதுக்குரிய ஆன்சரை நான் கொடுக்கணும். The answer is true, right? Right? The answer is true. ஏன் என்று சொல்லி சொன்னால் ஏற்கனவே நாம சொல்லியிருக்கோம் முந்தைய கேள்வியில வந்துட்டு இந்த ட்ரிபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஸ்கோப், ரைட், டைம், காஸ்ட், இத ஒரு செயற்திட்டம் வெற்றிகரமான முறையில் இந்த செயற்திட்டம் ஒன்று அமையுது என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த 3 இலக்குகளும் அடையப்பட்டிருக்கு. அப்பொழுது உண்மையாகவே சகல தரப்பினருடைய எதிர்பார்ப்பும் அந்த செயற்திட்டத்தில பூர்த்தி செய்யப்படும். சகல தரப்பினருடைய எதிர்பார்ப்பும் அந்த செயற்திட்டத்தில பூர்த்தி செய்யப்படும். So therefore the statement is true, right? The statement is true. Okay, this is the theory question, the first question, right? But the second and third question, the second question ஒரு கிளாஸ்ல நான் சொன்னேன், நீங்க குவான்டிடேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சிருக்கீங்க, ரைட்? இது செய்து பாருங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் நான், ரைட்? I remember well, right? Second question, something related about that you studied in the quantitative methods, so quantitative techniques for management, right? The network diagram. As far as this diagram is concerned, there are two type. In 2018 கலி பேப்பர் எடுத்தேன்னு சொன்னால் இந்த 2 டைப்பும் இதுல வினாக்களாக வந்திருக்குது. பாருங்க, the following table shows each activity. For each activity you need to know which activity must be done starts and how long the activity takes, right? A B C D E F G H I J and சொல்லி ஆக்டிவிட்டி தரப்பட்டிருக்குது. அதனுடைய காலம் தரப்பட்டிருக்குது, எவ்வளவு நாட்கள் டேஸ்ல தந்திருக்கார், எத்தனை நாட்கள் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் எடுத்துக்கொண்டு. பிரிட்டிஷ் பிரசிடென்ஸ், ரைட்? எந்த ஆக்டிவிட்டி முடிந்தால் எந்த ஆக்டிவிட்டியை தொடங்கலாம் என்ற அந்த தகவலும் இந்த சார்ட்ல தரப்பட்டிருக்கு, ரைட்? பாத்தீங்கன்னா ஏக்கு பிரசிடென்ஸும் இல்ல, பிக்கு இல்ல, சிக்கு இல்ல. ஆனா பட் டி ஆரம்பிப்பதாக இருந்தால் ஏ முடிவடைந்திருக்க வேண்டும், இ ஆரம்பிப்பதாக இருந்தால் பி முடிவடைந்திருக்க வேண்டும், எஃப் ஆரம்பிப்பதாக இருந்தால் சி முடிவடைந்திருக்க வேண்டும், ஜி ஆரம்பிப்பதாக இருந்தால் டி கமா இ முடிவடைந்திருக்கணும், எச் ஆரம்பிப்பதாக இருந்தால் டிஇ முடிவடைந்திருக்கும், எஃப் கமா ஜி ஆரம்பிப்பதாக இருந்தால் ஐ ஆரம்பிப்பதாக இருந்தால் எஃப் ஜி முடிவடைந்திருக்கணும், ஜே ஆரம்பிப்பதாக இருந்தால் ஐ கமா ஹெச் இந்த 2 ஆக்டிவிட்டி முடிவடைந்திருக்கணும். பட் question is you have to be very careful. So you have to be very careful. Draw activity on arrow diagram. Activity on arrow diagram, right? If you move to the next part of the question, you have a same type of information, but the question is different. You see, A, B, C, D, E. If you move to the second part of the question, right? You have the duration in the week,
you have the activity, you have the precedence, right? But the question is draw activity on not diagram. Activity on not diagram, right? இது வந்து நீங்க தெளிவாக வந்து குவான்டிடேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் வந்து எப்படி கணிக்கிறதுன்றெல்லாம் விரிவாக பார்த்துருப்பீங்க. அதனால உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்குது, ரைட்? Activity on arrow diagram means that you have to place the activity on the arrow, right? You have to place the activity on arrow, right? You see A, arrow மேல B, C, right? D, E, F, G, H, I, J. இப்போ இந்த நெட்வொர்க் டயக்ராம் வந்து ஆகவே ஒரு செயற்திட்ட முகாமையாளருக்கு வந்து தன்னுடைய செயற்திட்டத்தை எவ்வளவு காலத்துக்குள்ள செய்து முடிக்கலாம் என்பதற்கு இலகுவான ஒரு ஒரு கைடன்ஸை கொடுக்கும், ரைட்? மொத்தமாக எவ்வளவு காலம் தேவைப்படும், ரைட்? எப்படி எங்க ஆக்டிவிட்டியை குயிக்கா செய்து முடிக்கலாம் என்பதை பிளான் பண்ணுது. உதாரணத்துக்கு நீங்க பாருங்க, ரைட்? பாருங்க, ஆக்டிவிட்டி ஆன் ஏரோ டயக்ராம்ல என்ன சொன்னேன்? ஆக்டிவிட்டி ஏரோக்கு மேல வந்து நாங்க அந்த ஆக்டிவிட்டியை நேம் பண்றோம் ஏபிசிடி, ரைட்? இப்போ ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் இடையில தான் நாங்க இதை கீறுறோம். இது சம்பந்தமான ரூல்ஸ் எல்லாம் விரிவா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. எப்படி எப்படி கீறலாம், டம்மி கோலம் எப்படி கீறலாம், இதெல்லாம் விரிவாக நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, ரைட்? ரைட். தரப்பட்ட தரவை கொண்டு நான் இதை இலவா விளங்கப்படுத்தி விடுறேன். ஏண்ட ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிக்குது. அப்ப என்ன செய்யறோம், ரைட்? ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு நாங்க வந்து நோட் பண்றோம் 1 to 2 ஏண்ட ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிக்குது. ஒரு ஏரோவை போடுறோம், ஏ போட்டதுக்கு பிறகு அதனுடைய காலம் வந்து 5 நாட்கள், 5 போட்டு. ப்ரொசீடன்ஸை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் வேற ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி முடிவடைஞ்சிருக்கணுமாண்டா அப்படி எதுவும் இல்லை. அது ஒன்று. இரண்டாவது பி. பீம் என்ன செய்யுது? 4 நாட்களை கொண்ட ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிக்குது. இதுக்கும் எந்த ஆக்டிவிட்டியும் முடிவடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. therefore you start same event 1ல இருந்தே என்ன செய்யணும், இன்னொரு ஈவெண்ட் நான் கிரியேட், இன்னொரு ஆக்டிவிட்டியை கிரியேட் பண்றோம். b is equal 4. and again c. c ஐயும் பார்த்தால் 3 days ஆக்டிவிட்டி c வந்து 3 days. அப்ப இன்னொரு ஏரோ நாங்க போடுறோம். இந்த c இந்த ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் முதல் எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டியும் முடிவடைய என்ற அவசியம் இந்த கணக்கின்படி, இந்த கேள்வியின்படி, தரப்பட்ட தரவுகளின்படி இல்லை. therefore 1ல இருந்தே நாம் என்ன செய்யறோம், ஸ்டார்ட் பண்றோம். c is equal 3. now you have to draw another activity d called d. d 6 நாட்களுக்குரியது. ஆனால் நிபந்தனை a முடிவடைந்ததன் பின்னர் தான் d ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். a முடிவடைந்ததன் பின்னர் தான் d ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும், ரைட்? சோ a என்ற ஆக்டிவிட்டி எங்க இருக்கு? இந்த ஏரோல இருக்கு, ரைட்? now you have to start d. d is equal 6. அப்ப நீங்க d யை பாத்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆயிருக்கு. ஏன்? d என்ற ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டுமா இருந்தால் a என்ற ஆக்டிவிட்டி முடிவடைந்திருக்க வேண்டும். திரும்ப இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி சொல்றார் e. e என்ற ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டுமா இருந்தால், அப்ப நான் இதுல இருந்தால் b என்ற ஆக்டிவிட்டி முடிவடைந்திருக்க வேண்டும். அப்ப b முடிவடைந்ததன் பின்னால் e என்ற ஆக்டிவிட்டியை ஆரம்பிக்கிறார். அப்போ ஒரு ஏரோ ஒன்றை கீறுறோம், ஏரோ ஒன்று கீறுறோம். e ஆரம்பிப்பதாக இருந்தால் b முடிவடைந்திருக்க வேண்டும். திரும்ப சொல்றார் g ஆரம்பிப்பதாக இருந்தால், ஆக்டிவிட்டி g ஆரம்பிப்பதாக இருந்தால் d, e ஆகியன முடிவடைந்திருக்க வேண்டும். d எங்க இருக்கு? இந்த இருக்கு. e இந்த இருக்கு. இந்த ரெண்டும் முடிவடைந்த பின்னர் நம்ம ஏற்கனவே ஏரோவை தான் கீறி வச்சிருக்கோம். இப்ப இன்னொரு ஈவெண்ட்டை கீறுறோம், ரவுண்ட் பண்றோம், g இந்த ஒன்றை ஸ்டார்ட் பண்றோம், g இந்த ஒன்றை ஸ்டார்ட் பண்றோம். அப்ப g ஐ ஸ்டார்ட் பண்றதா இருந்தால் எங்க கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை. d யும் முடிவடைந்திருக்கிறது, e யும் முடிவடைந்திருக்கிறது.
ரைட் 8 நாட்கள். திரும்ப சொல்றார் H ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டுமா D, E என்பன முடிவடைந்திருக்கணும். அப்ப இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி நாம H என்ற தீரணும். அதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? ஆரம்பிப்பதா இருந்தால் D, E என்பன முடிவடைந்திருக்க வேண்டும். திரும்ப I ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் I ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் FG என்பன முடிவடைந்திருக்க வேண்டும். ரைட். C தீர்ந்ததுக்கு பிறகு நான் F சொல்ல தவறுன்னு நினைக்கிறேன். F ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டுமா இருந்தால் C முடிவடைந்திருக்க வேண்டும் என்ற கண்டிஷன் தரப்பட்டது. அப்ப அம்புக்குறி இடத்துல வந்து நிற்கும். இப்ப பாருங்க சொல்றார் I ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டுமா இருந்தால் F, G இரண்டும் முடிவடைந்ததன் பின்னர் தான் I ஆரம்பிக்க வேண்டும். ரெண்டும் முடிவடைஞ்சோன்னா இன்னொரு ஈவெண்ட் நாம கிரியேட் பண்ண பிறகு I ஆரம்பிக்கும். திரும்ப I அதுக்கப்புறம் J ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டுமா இருந்தால் ஐயும் H முடிவடைய வேண்டும். I இந்த இருக்குது, H இந்த இருக்குது, இரண்டும் முடிவடைந்த பின்னர் அப்ப இன்னொரு ஈவெண்ட் ஒன்று ரவுண்ட் போடுறோம். முடிவடைந்த பின்னர் J என்ன செய்யும்? கிரியேட் பண்ணப்படும். ரைட். இப்ப இதுல தரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த காலம் டியூரேஷன் வந்து நாட்கள்ல இருக்கு. ரைட். 3 days, 5 days, 4 days, 7, 6, 8, 9, 6, 2. இப்ப இது முதலாவது கேள்விதான் பிள்ளைகள். draw activity on arrow diagram. Activity on arrow diagram னு சொன்னால் you have to place the activity on the arrow. என்ன செய்யணும்? arrowக்கு மேல activity வரும். activity on not diagramங்கிறது அடுத்த கேள்வி, அதுல நான் பார்ப்போம். சரியா? ஓகே. இரண்டாவது கேள்வி கேட்கார் is asking then the question, calculate the minimum time that need to complete the project. குறைஞ்சது எவ்வளவு காலம் தேவை இந்த A தொடக்கம் J வரையான சகல ஆக்டிவிட்டிகளையும் முடிவடைச்சு இந்த சேர்த்திட்டத்தை முடிவடையணும்னு சொன்னால் குறைந்தபட்சம் சேர்த்திட்ட முகாமையாளருக்கு எவ்வளவு காலம் தேவை என்கிறதுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் இந்த நெட்வொர்க் டயக்ராமை நம்ம கீறி பார்க்கணும். ரைட். So let me to take whiteboard. ரைட். இப்ப நாம இதை செய்யறதுக்கு ரைட் இந்த முதலாவது ஈவெண்ட்ல இருந்து கடைசி ஈவெண்ட் 8வது ஈவெண்ட் போகும் வரைக்கும் என்னென்ன பாத் இருக்கின்றது நாம பார்க்கணும். ரைட். 1 தொடக்கம் 5, 5 தொடக்கம் 6, 6 தொடக்கம் 7, 7 தொடக்கம் 8 என்ற ஒரு பாத் இருக்கு. ரைட். which mean C to F, F to I, I to J. Isn't it? I'll draw this. So you have a path of C, I have to use the arrow C, right? Then
C2 F F2 F pro I ஐக்கு பிறகு J. This is equal எவ்வளவு காலம் தேவைப்படும், ரைட்? C வந்து 3 நாட்கள், ரைட்? F வந்து 7 நாட்கள், I வந்து 6 நாட்கள், J வந்து 2 நாட்கள். So equal 3, 7, 10, 16, 18 days. 18 days. Right? There's another path. A, right? அம்புக்குறி பதிலா நான் டேஷ் பண்ணேன், லேசா இருக்கும். அம்புக்குறி தான் கீறணும். A இலிருந்து D, D இலிருந்து G, G இலிருந்து I, I இலிருந்து J. So A இலிருந்து D, D இலிருந்து G, G இலிருந்து I, I இலிருந்து J, right? Which is equal A வந்து 5 நாட்கள், right? D வந்து 6 நாட்கள், G வந்து 8 நாட்கள், I வந்து 6 நாட்கள், J வந்து 2 நாட்கள். So totally 11, 19, 25, 27 days. Okay. There is another path. A, D, then H, A, D, H, I. A, D, H, I. A வந்து 5 நாட்கள், right? D வந்து 6 நாட்கள், H வந்து 9 நாள், J வந்து 2 நாள். 11, 20, 22 நாட்கள். So one path, 2, 3, the fourth one, B, E, G, I, J. B, E, G, I, J. B வந்து 4 days, E வந்து 6 days, G வந்து 8 days, I வந்து 6 days, J வந்து 7 days. Equal
10 18 6 24 மேலும் 31 நாள். Am I right? Is it right or wrong? 4 6 10 18 24. No, this is 2, no? Then it's 26 days. Somebody has put in the chat. Sir, PDF is showing up. நான் வந்துட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து பிடிஎஃப்ல இருக்கு. ரைட், அந்த பாத்தை வந்து ஒயிட் போர்ட்ல எழுதுறேன். ரெண்டு வளர்ந்து தானே? somebody is chatting with me. Can you see the PDF and the whiteboard? I'm sorry. Oh, which one you see? Only whiteboard, right? Wait, can you see the PDF? Now you can only see the whiteboard. I'm sorry. Wait. Now which one you can see? PDF? Right, PDF you can see. Okay. Earlier நான் விளங்கப்படுத்தும் போது இந்த PDF விளங்கினுச்சா உங்களுக்கு? இந்த நெட்வொர்க் டயக்ராம்? Yes, okay. Right. இப்போ இந்த பிடிஎஃப்ல இருக்கிற பார்த்து தான் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கேன். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. இந்த பிடிஎஃப்ல இருக்கிற பார்த்து தான் நான் சொல்லிக்கிறேன் இருக்கேன். கிரிட்டிக்கல் பாத் நீங்க பார்க்கணும். கிரிட்டிக்கல் பாத் பார்க்கறதெல்லாம் நீங்க விரிவா படிச்சிருப்பீங்க. ரைட், பாத் என்ன எத்தனை பாத் இருக்கு பிளேயர்? சி எஃப் ஐ ஜே என்ற ஒரு பாத் இருக்கு. ஏ டி ஜி ஐ ஜே என்ற ஒரு பாத் இருக்கு. ரெண்டாவது ஏ டி ஜி சாரி ஏ டி H J என்ற ஒரு பாத்திரி. மூன்றாவது P E G I J என்ற ஒரு பாத்திரி. நாலாவது B E H J என்ற ஒரு பாத்திரி. இந்த 5 பாத்தையும் எழுதி அதனுடைய டியூரேஷனையும் எழுதி கூட்டி காட்டுறேன். அதுதான் நான் ஒயிட் போர்ட்ல செய்து கொண்டிருக்கேன். Now you can see the whiteboard. This is my whiteboard. It's hidden. இப்ப 4 பாத் எழுதிட்டேன். 5வது பாத் B B2 E E2 H H2 J, right, equal B வந்து 4 days, B வந்து 4 days, E வந்து 6 days, H வந்து 9 days, J வந்து 2 days, equal 6 4 10 19 21 நாட்கள், 21 days. Right. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த 27 days, sorry, இதுதான் longest path 27 days, right? So minimum
குறைந்தது 27 நாட்கள் இதான் இந்த கிரிட்டிக்கல் பாத். 27 நாட்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு சேர்த்திட்ட முகாமையாளருக்கு இந்த சேர்த்திட்டத்தை செய்யறதுக்கு காலம் டியூரேஷன் தேவைப்படும். என்ன பாத்? A to D, D to G, G to I, and H. Right? Can I go that? A, wait. A, then A to D, then D to G, right? Then I, then J. Suppose நம்ம எத்தனை நாட்கள் பார்த்தோம்? Where is my whiteboard? இருபத்தி 7 நாட்கள், right? So suppose in case ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கார். So he's stating what you did as to whiteboard goal. Okay. Third part, but I corrected. G. Great. இப்ப நான் என்னத்த சொல்ல வரேன்னு சொன்னா, உண்மையா keep it somewhere here in the down, right? இந்த இடத்துல நான் வச்சுக்கொள்ளும், இந்த இடத்துல ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் நிற்கிறார், ரைட்? 41, ரைட்? A 5 நாள், B 6 நாள், 11 நாள். சப்போஸ் இந்த ரூட்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டி இந்த ரூட்ல வாரால் ஆக்டிவிட்டி செய்து கொண்டு வரால் 6 நாள் 10 நாள்ல 6 நாளும் 10 நாட்கள்ல முடிஞ்சிடும். இந்த ரூட்ல வரக்க 11 நாள். ஸோ 11வது நாள் தான் இந்த கிரிட்டிக்கல் பாத்ல இவ்விடத்துல ஆக்டிவிட்டியை முடிச்சு கொண்டு இந்த ஆக்டிவிட்டியில வாரார்கள் ஜாயின் பண்ண போறாங்க, ரைட்? இந்த ஆக்டிவிட்டியில வாரால் ஒரு நாள் ஸ்பேரா இருப்பாங்க. அவங்களை என்ன செய்யலாம்? வேற ஒர்க்குக்கு யூஸ் பண்ணலாம், வேற ஒர்க்குக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அல்லது இன்கேஸ் ஒரு டிலே ஏற்பட்டால் இந்த பாத்ல ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் he can wait one more days. இன்னும் ஒரு நாள் என்ன செய்யலாம்? வெயிட் பண்ணலாம். காரணம் என்ன? இந்த ரூட்ல வரக்குள்ள பொழுது 11 நாட்கள்ல வந்து விடுதலை சந்திக்க போறாங்க, ரைட்? இன்கேஸ் ஏதாவது டிலே ஏற்பட்ட என்ன செய்யலாம்? ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணலாம். அல்லது ஏர்லியாவே அவங்க பிளான் பண்ண மாதிரி முடிச்சாங்கன்னா இந்த 1 டேயும் வேற எங்கேயாவது ஒர்க்ல என்ன செய்யலாம்? ஆட்களை ஒர்க் பண்ண சொல்லலாம். அதே மாதிரி இந்த இடத்தை யோசிச்சு பாருங்க. 7 3 10 நாட்கள்ல விடுத்து வந்துடுவார். கிரிட்டிக்கல் பாத்ல வாரால் 6 5 11 மட்டும் 19 நாட்கள்லாம் வர போறார்.
நான்கு இந்த பாத்துல வரால் 4 6 10 18 நாள்ல வர போறாரு. சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஹலோ சார். எஸ் ஒயிட் போர்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணல சார். ஒயிட் போர்ட் தான் உங்களுக்கு தெரியுதா இல்ல பிடிஎஃப் தெரியுதா? இல்ல ஒயிட் போர்ட் தெரியல சார். நான் ஒயிட் போர்டை ஹைட் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். பிடிஎஃப் ஒர்க் பண்ணுதானே? இல்ல ஒண்ணும் இல்ல சார். தெரியலையா? இப்ப தெரியுதா? ஓகே சார். ஓகே ஓகே, நான் திரும்ப சொல்றேன் பாருங்க. ADGIJ இதுதான் கிரிட்டிக்கல் பார்ட், ரைட்? உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இந்த ஈவென்ட்ல 3 7 10 நாட்கள் எடுக்க போகுது. 10 எடுக்க போகுது, ரைட்? 5 மாறும் 11 மட்டும் 19 நாள் எடுக்க போகுது இந்த ரூட்ல வரும்போது, ரைட்? இந்த ரூட்ல வரும்போது 6 4 10 18 நாள் எடுக்க போகுது, ரைட்? சோ மேக்ஸிமம் டியூரேஷன் விடத்த 19 நாள். இப்ப என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இந்த ரூட்ல வருகின்ற பொழுது 18வது நாள்ல வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா, இந்த ரூட்ல வர ஸ்டாஃப் என்ன செய்யலாம்? வேறொரு ஆக்டிவிட்டியில பயன்படுத்தலாம். ஏன் ஒரு நாள் சும்மா இருக்க போறாங்க, ஒரு நாள் ஸ்பேரா இருக்கு. ஏன் 19 நாள்ல தான் கிரிட்டிக்கல் பாத்ல வர மீட் பண்ண போறாரு. இப்ப என்ன செய்யலாம்? இந்த ரிசோர்ஸை வந்து வேறொரு ஆக்டிவிட்டியில பயன்படுத்தலாம், ரைட்? அல்லது இந்த ஆஃபா இருக்கிறதுல வேறொரு இன்கம் ஜெனரேஷன் ஆக்டிவிட்டிக்கு அனுப்பி ரெண்டோ அல்லது வேற ஏதாவது மெஷினரிஸ் இருக்கும்னா they can rent it out, right? There are options. இந்த ரூட்ல வரால பாருங்க, 7 3 10 நாள்ல வந்துடுவார். ஆனால் 9 நாட்கள் இதுல இருக்கிற ஸ்டாஃப் ஒர்க் இல்லாம இருக்கும். வேற ஆக்டிவிட்டியில அந்த ஸ்டாஃபை பயன்படுத்தலாம், மெஷினரிஸ் இருந்தா ரெண்ட் அவுட் பண்ணலாம், அல்லது வேற ஆக்டிவிட்டிக்கு பயன்படுத்தலாம். ஸோ இப்படியான டெசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த நெட்வொர்க் டயக்ராம் பயன்படுத்தப்படுது. நீங்க குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸ்ல அல்லது குவான்டிடேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட்ல நீங்க வந்து இதை எப்படி செய்யற, இதை எப்படி கணிக்கிற விஷயங்களை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. பட் இதோட அப்ளிகேஷன், ரைட்? இதுல அங்க தியரட்டிக்கலா இருந்தாலும் இங்க வந்து இதுல ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் இதுதான், ரைட்? ஓகே, ஸோ let me to take my whiteboard. So 27 days. So இது வந்து first part. I'm sorry. Second part of the question. The following table show project activities with the estimated activity duration and procedures, right? Activity on not diagram. See this activity on not diagram. The activity on not diagram da ondu naanga enna seiyonu sonna ipdi square la ipdi kaatalam. Enna project MS project software எழுதுறப்பல இப்படி தான் அது தீரும், ரைட்? ப்ராக்டிக்கலா என்ன செய்யலாம்? இப்படி where is right? வந்து QTMல இப்படி தான் பார்த்துருப்பீங்க. இதுக்குள்ள வந்து ஆக்டிவிட்டி நம்பரை போடுவீங்க, ரைட்? இதுக்குள்ள வந்து earliest starting time, ரைட்? மவுஸ் பாயிண்டரால தீர்றது கஷ்டமா இருக்குது. சம்பந்தமா விளக்கமா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, ரைட்? வெயிட், பட் I'll do Dங்கிறது டியூரேஷனை குறிக்குது,
ES ங்கிறது earliest starting time, latest starting time, earliest finish time, latest finish time, activity span, float. Activity span, float, right? இவ்வளவை நாங்க என்ன செய்யலாம்? இதுல குறிக்கலாம். Activity name உதாரணமா A. You can put it here. Right? So you can put it here. Earliest starting time calculated 100 எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Duration நீங்க தரப்பட்டிருக்கு அதை போடலாம். Earliest finishing time நீங்க கணிக்கலாம். Backwardல வரும் பொழுது latest finishing time நீங்க பார்க்கலாம். Latest start time நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். Span நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். Span கண்டுபிடிக்கிற வாய்ப்பாடு நேரடியாகவே கேள்வி பேப்பர்ல தந்திருக்கார். Latest finishing time minus earliest starting time. Float கண்டுபிடிக்கிற வாய்ப்பாடு தந்திருக்கிறார். Float is equal activity span minus duration. நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா, ரைட், இந்த question question 2 part 2 இந்த பாட்டை I'll give you a exercise to do it. இதை நான் அடுத்த கிளாஸ், right, hope I will put a class another class tomorrow. நாளைக்கு நான் இதை விளங்கப்படுத்தி காட்டுறேன். இப்போ நான் என்ன செய்யறேன், I'll move to the question number 3. This is the issue. Move to the question number 3. Gantt chart. Gantt chart ஒன்று நான் உங்களுக்கு கீறி காட்ட போறேன். Okay. Right. Theory question ஒன்று ரெண்டு இருக்கு பாருங்க. What is Gantt chart? Gantt chart is a type of bar chart that illustrates project schedule. This is the main point, right? Bar chart that illustrates project schedule. This chart lists tasks to be performed on the vertical axis and time interval on the horizontal axis with the width of horizontal bars and the graph during each activity. இப்போ நம்ம சொல்றோம் தானே, activity A 5 நாள், activity B 3 நாள் நம்ம சொல்றோம். இப்போ இதை நாம பிளான் பண்ணிப்போம் கலண்டர்ல, இத்தனாந்தேதி தொடங்கி இத்தனாந்தேதி முடியுது. அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் சொன்னா, இதை வந்து பார் அடிப்படையில இப்படி நான் என்ன செய்யலாம், கீறி காடலாம். அதுதான் நம்ம சொல்றோம் காண்ட் சார்ட். இதை கீறதுக்கு எக்ஸல்ல நீங்க செய்யலாம், பட் you have a software to develop this, to do this, that is MS project. நான் அதுல அடுத்த கேள்வியை நான் செய்து காட்டுறேன். அதுக்கு முதல் some theoretical question. Mention 3 major features of Gantt chart. It displays the pattern of the task, dates, and the pattern according to the time taken. Horizontal bar displays the time of the beginning and the ending time, right? It gives 3 options for no overlap, sequential, parallel. Okay, it gives a chart with a bar diagram, that portion, right? இதை நான் வந்து இந்த கேள்விட்டால்
இந்த விஷயங்களையும் பார்க்கறதுக்கு முதல் இந்த ஷெட்யூலுக்கு ஒரு சார்ட் ஒன்று கீறி காட்டுறோம். ரைட், draw a Gantt chart for the following task in the project. Task A, B, C, D தந்திருக்கார், டியூரேஷன் தந்திருக்கார், எப்போ ஸ்டார்டிங் டைம் தந்திருக்கார், டிபெண்டன்ட் ஆக்டிவிட்டியும் தந்திருக்கார். சரியா? தந்துட்டு அடுத்ததா கேட்கார், consider the following calendar for the month of June 2019 to draw the chart. Saturday and Sunday are only holiday for the above projects, right? Okay. இப்போ இந்த கேள்வி பேப்பர் உங்க கையில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் எனக்கு ஸ்க்ரீனை சேஞ்ச் பண்ணி காட்டுறது கஷ்டமா இருக்கு. நான் சாஃப்ட்வேர்ல ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன். ரைட், நீங்க காலேஜுக்காக நீங்க பாருங்க. பட் எக்ஸாம்ல வந்து நீங்க வந்து இந்த பார் சார்ட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், தெளிவில்லாம இருக்குது. நான் தேறி காட்டுறேன். அதை வந்து நீங்க ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து ஆன்சர் பேப்பர்ல வந்து கீறி காட்டினீங்கன்னா ஓகே. சரியா? What is mentioned? Sir, can't see the whiteboard. Wait, I'm not taking the whiteboard so far. I'm explaining only from PDF file. Right? Let me to take MS Project software. Right, MS Project software நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கணும். இன்ஸ்டால் பண்ணிருந்தீங்கன்னா right now you can see MS Project. நீங்க இன்ஸ்டால் பண்றீங்கன்னா ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். blank projectன்றதை கிளிக் பண்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும். சரிதானே? Can you see the MS Project software in the screen? Yes, you can see. Okay. Okay. Right. இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர்ல இந்த ரைட் கர்சர் இந்த ஏரோ மார்க் இருக்கிற பகுதியை பாருங்க. இங்கல வந்து கேலண்டர் கேலண்டர். இதுக்கு இடது பக்கமா பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த ஹைலைட் பண்ணப்படுற இடங்கள், இந்த பக்கத்துல வந்து எங்களோட டேபிள் கேள்வியில தரப்பட்டிருக்கிற மாதிரி எங்களோட டேபிள்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ஃபீட் பண்ற ரைட் பகுதி தான் இந்த இடது பக்கம் இருக்கிற சைட். ரைட், இப்போ நான் வந்துட்டு இலகுவா உங்களுக்கு சொல்றேன். இதுல என்ன செய்யலாம்னா டபுள் கிளிக் பண்ணலாம். டபுள் கிளிக் பண்ணால் the bar டாப் டயர்ன்றதுல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எத்தனை டயர் இருக்கணும், அதாவது
இதுல பாருங்க இந்த பகுதியில வந்து மந்த், அதுக்கு கீழே அந்த பார்ல பாட்டம் பகுதியில வந்து டேஸ் விழுது. ரைட், அந்த செட்டிங் நார்மலா இருக்கும். இது தேவையான மாதிரி மாத்தலாம். இது வீக்ஸ் இல்லைன்னா வீக்ஸ், டே இந்த டே, ஹவர்ஸ் இந்த ஹவர்ஸ், மினிட்ஸ் இந்த மினிட்ஸ், சகலதையும் நீங்க மாற்றி கொள்ளலாம். So I'll change to days. Now you can see, right? It's very per தந்திகர் தரப்பட்ட மாதிரி நான் தகவலை இதுல டைப் பண்றேன். பாருங்க, டாஸ்க் ஏ இன்னொன்னு, டாஸ்க் நேம் தானே கேட்டிருக்கு. ரைட், let me type A. டியூரேஷன் சொல்றீங்க 3 days, ரைட். ஸ்டார்டிங் டைம் 6/3/2019. நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா, assume that 2020 காலண்டர் பாவிக்கும், ஜூலை மாசத்துல இருக்கும். ரைட், யூ assume that ஆகஸ்ட் மாதம் எடுங்க. பிளேஸ் சரி, ஆகஸ்ட் மாதம் 3ஆம் தேதி. இப்ப நான் 3ஆம் தேதி எந்த 3 நாட்களை சேர்த்து என்ன செஞ்சிருக்கீங்க, finishing time automatically போட்டு. Anything wrong? Nothing. Okay. உடனே நீங்க இந்த வலது பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பார், கான் சார்ட்டுக்குரிய அந்த பார் வந்து இப்ப பாருங்க 8ஆம் மாதம் 3ஆம் தேதியில இருந்து 4/5, ரைட், 3, 4, 5 3 நாட்களுக்கு கீழே நான் தகவலை வழங்கினால் அதுவாகவே வந்து என்ன செய்யுது, ட்ரோவன். To set days count 1. Of time. Change பண்ணலாம். Keep it here. Okay. இரண்டாவது டாஸ்க் சொல்லிருக்கார், டாஸ்க் பி. காலம் வந்து 9 days. ரைட், ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்படின்னு சொன்னால் 6/6/2019. நான் ஆகஸ்ட் படியால செய்யறேன்னு சொன்ன பிளேல் 6ஆம் தேதி தான் செலக்ட் பண்றேன். பட் ஆகஸ்ட் மாதமா பாருங்க, வந்து கீறு ஆனால் டாஸ்க் B-ல இன்னும் ஒரு தகவல் தந்திருக்கார், இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த டாஸ்க் finish to start dependency on task A. Right. நான் பார்த்திருக்கேன் முன்னாலே, நான் கீறும் பொழுது நெட்வொர்க் டயக்ராம் எந்த டாஸ்க் முடிஞ்சு எந்த டாஸ்க் தொடர்ந்து இந்த தகவல் தரப்பட்டுச்சு இல்லையா. அது மாதிரி இங்க வந்து finish to start dependency on task A. டாஸ்க் A முடிவடைந்ததன் பின்னால் டாஸ்க் B ஆரம்பிக்கப்படுமா? இது ஒன்று. டாஸ்க் Aயும் Bயும் ஏக காலத்தில் ஒரே நேரத்தில் ஆரம்பிக்கப்படுமா? அல்லது டாஸ்க் B முடிவடைக்கும் முன்னால் முடிவடைந்ததன் பின்னர் தான் A முடிவடைந்ததன் பின்னர் தான் B ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டுமா? இந்த ஒரு டாஸ்க் இன்னொரு டாஸ்க்ல தங்கி இருக்கிறத நாம சொல்றோம் டிபெண்டன்சி. இந்த டிபெண்டன்சியை வந்து 4 வகையான
கேட்டகரிகள் இருக்குது. அதுதான் இந்த கேள்வி பேப்பர்ல வந்து 3வது பகுதியில உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்க அந்த அம்புக்குறி போட்டு தரப்பட்ட கேள்விகள். ரைட், நான் 4 கேட்டகரியையும் உங்களுக்கு சொல்றேன். ரைட், முதலாவது தீரி முடிக்க. ரைட், என்ன சொல்றீங்க, ஏ முடிவடைஞ்சதுக்கு பின்னர் தான் பி தொடங்க வேண்டும். ஏன்ற டாஸ்க்கு வந்து இந்த ப்ரொசீடர்ஸ்ல வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ்ல வந்துட்டு ஏன்று நாங்க டைப் பண்றதுக்கு வேணும். ஏ முடிஞ்சுதான் பி தொடங்கணும். பட் இதுல நேம் ஏன்னு இருந்தாலும் சாஃப்ட்வேர் ஒரு நம்பர் கொடுக்குது, டாஸ்க் 1. நான் 1 டைப் பண்றேன், நம்பரை தான் நாங்க என்டர் பண்ணணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த சாஃப்ட்வேர் இந்த ஒரு அம்புக்குறியோடு போடும். நான் இந்த டிபெண்டன்சி போடுறதுக்கு முதல் அம்புக்குறி இருக்குல்ல, நல்லா பார்த்துக்கணும். இப்போ வந்து இந்த அம்புக்குறி ஒன்று வருது, ஏன் டிபெண்டன்சி வந்து என்ட வந்துருக்கேன். இதனுடைய அர்த்தம் டாஸ்க் ஏ முடிவடைந்ததன் பின்னர் தான் டாஸ்க் பி வந்து ஆரம்பிக்கும். சி, மூன்றாவது டாஸ்க் சி. ரைட், how many days? 10 days. Right, starting from same day, August 6. August 6. இங்க ஏக ஒரு நிபந்தனை சொல்றார். 3வது இன்ஃபர்மேஷன், பி வந்து ஸ்டார்ட் டு ஸ்டார்ட் டிபெண்டன்சி. ஸ்டார்ட் டு ஸ்டார்ட் டிபெண்டன்சி. அப்ப பிக்கு என்ன டாஸ்க் நம்பர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? 2 நான் டைப் பண்றேன். இப்ப இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? பி முடிவடைந்துதான் ஏ ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். ஆனா சொல்றார் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டார்ட் டிபெண்டன்சி. பியும் சியும் ஒரே நாள்ல ஆரம்பிக்கப்படுது. ஆனா பி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுக்கு தான் சி ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். ரைட், ரெண்டும் இதே டைம்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணப்படுது. தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டார்ட் டிபெண்டன்சி. ஆனால் முதலாவது சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கிறது இந்த அம்புக்குறி வந்துட்டு finish to start. ஏ முடிவடைந்ததன் பின்னர் தான் பி ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். ஆனா இங்க சொல்லப்படுது ஸ்டார்ட் டு ஸ்டார்ட் டிபெண்டன்சி. ரெண்டும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பி சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரே நாள்ல ஆரம்பிக்குது. ஆனா பி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட வேண்டும். என்ன செய்யலாம்னா இந்த மெனுல போய் செய்யலாம். ஆனால் இடத்துல வச்சு செய்து காட்ட இந்த அம்புக்குறியை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டாஸ்க் டிபெண்டன்சி ஒன்று வரும். அதுல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 4 டாஸ்க்கும் இருக்கு. finish to start, start to start, finish to finish, start to finish. கேர்லி பேப்பர்லயே உங்களுக்கு தந்திருக்கார் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டார்ட் டிபெண்டன்சியா. இப்ப கிளிக் பண்ணா இப்ப பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பார் எங்க மூவ் பண்ணுது. ரைட், ஹியர் பியும் சியும் ஒரே நாளில் ஆரம்பிக்கப்படும். ஆனால் பி ஆரம்பித்ததன் பின்னர் தான் சி ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். ரைட், क्वेश्चन சொல்றார் டி 6 days ஆனால் 3ஆம் தேதி இல்லையா? ஸ்டார்டிங் டேட் இஸ் third ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். ஆனா இந்த டிக்கு கீழே இன்னொரு தகவல் தாரார், D1 D2. டி மெயின் டாஸ்க், அந்த மெயின் டாஸ்க்ல D1ங்கிறது ஒரு சப் டாஸ்க், D2ங்கிறது இன்னொரு சப் டாஸ்க். அப்படி வந்தால் நம்ம என்ன செய்யணும் சொன்னா D1 D2 என்டர் பண்ணிட்டு மொத்தமாக டி டாஸ்க்கு 6 நாட்கள் தான். ஆனால் அதுல இருக்கின்ற சப் டாஸ்க் வந்து 2 தந்திருக்கார். ஒன்று 4 நாட்கள் எடுக்குமாம், இன்னொன்று 6 நாட்கள் எடுக்குமாம். ரைட், D1 ஆரம்பிக்கப்படுமாம் 3ஆம் தேதி. ரைட், அதே நேரம் D2 ஆரம்பிக்கப்படுமாம் சேம் டேட்.
என்ன கண்டிஷன் என்றா D1 D2 ரெண்டும் சப் டாஸ்க் என்றால் D க்குள்ளதான் இந்த D1 D2 வரணும். அப்ப என்ன செய்யணும் சொன்னா இது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் you have to go to keep it here. You have to இது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இருக்கு தானே see the cursor intent right நல்லா பார்த்துக்கொள்ளுங்க intent this task becomes a sub task intent என்றதை நாம கிளிக் பண்ணோம்னு சொன்னால் sub task-ஆக அது மாற்றிக்கொள்ளும் நான் கிளிக் பண்றேன் to see the barல என்ன சேஞ்ச் வருது பாருங்க sub task D1 உம் D2 உம் D னுடைய உப sub task ரைட் அதனால இந்த பார்ல இவ்விடத்துல black கலர்ல அது மார்க் பண்ணும் sub task ரைட் திரும்ப அடுத்து சொல்றார் E டாஸ்க் E காலமளவு 7 நாட்கள் ஆரம்பிக்கப்படுது 4ஆம் தேதி நம்ம 8ஆம் மாதம் எடுத்து வைக்கக்கூடிய 4ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கும் பட் இங்க procedures and the information column சொல்றார் this task has two portion of the work split task first portion 4th of July with 3 days second portion 10th July 2019 இப்ப இந்த டாஸ்க் வந்து மொத்தமாக வந்து 7 நாட்கள் முதலாவது இந்த 7 நாள் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஒன்று முதலாவது 3 நாட்கள் 4ஆம் தேதியிலிருந்து பிறகு 10ஆம் தேதியிலிருந்து 10th பத்தாம் தேதியிலிருந்து முக்கியம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னா இதை என்ன செய்யணும் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்பிளிட் இந்த ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன செய்யணும் சொன்னா முதலாவது வந்து 4ஆம் தேதி நாலாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணி 5 6 ஸ்பிளிட் கிளிக் பண்றோம் நாலாம் தேதி 5ஆம் தேதி 6ஆம் தேதி 7ஆம் தேதியில இருக்கிறத என்ன செய்யணும் 10ஆம் தேதியில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் now I'll split பண்ணா 4ஆம் தேதி விடுறோம் 5ஆம் தேதி விடுறோம் 6ஆம் தேதி விடுறோம் ரைட் 7ஆம் தேதியில இருந்து டாஸ்க்
split select again. Type E, 7 days. Right. Startup, right? Okay. இந்த split task click இவ்வளவுல கொண்டு வந்து நீங்க ட்ராக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஸ்ப்ளிட் ஆனா என்ன செய்யும்னு சொன்னா அந்த டாஸ்க் டாட் லைனால காட்டப்படும். டாட் லைனால காட்டப்படும். சரியா? ஓகே. டாஸ்க் ரைட். இப்ப பாருங்க ஈண்டு டான் டைப் பண்ணோம்னா இந்த ஏபிசிடிங்கிற இந்த லைன்ல வந்து D1 D2ங்கிறது ஒரு உள்ளுக்காய் காட்டப்பட்டிருக்கு. அதனுடைய பொருள் சப் டாஸ்க். எகெயின் இ வந்து மெயின் டாஸ்க். ஆனா இந்த இதை வந்து உள்ளுக்காய்க்கு தான் காட்டுது. ஸோ அதை என்ன செய்யலாம் சொன்னா அன்டு பண்றதுக்கு அவுட் அண்ட் பண்றதுக்கு என்ன செய்யலாம் இந்த அம்புக்குறியை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஓகே. நம்ம F 0 days எட்டாம் மாசம் 20ஆம் தேதி வரும் 6/28. ஓகே 0 days ரைட். இப்ப இது எப்படி காட்டப்படும் சொன்னா நீங்க 20ஆம் தேதிக்கு போய் பார்த்தால் 20ஆம் தேதிக்கு போய் பார்த்தால் F-க்கு நேர ஒரு asterisk மார்க் கொண்டிருக்கு. இப்ப பாருங்க 8ஆம் மாதம் 20ஆம் தேதி ஸ்டாப் ஆகுது. 8ஆம் மாதம் 20ஆம் தேதி ஸ்டாப் ஆகுது. ரைட். See more clearly. Right. இப்ப பாருங்க பிள்ளைகள், ரைட்? இதுதான் காண்ட் சார்ட், இதுதான் இந்த நீல கலர் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது தான் பார்ன்னு சொல்றோம். இதனுடைய டிசைனிங்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க போயிட்டு செய்யலாம். இந்த கலர் எல்லாம் மாத்துறது எல்லாம் செய்யலாம் ஓட்டோவா.
ரைட். இப்போ நாம இதுல டியூரேஷனை கொடுக்கின்றதுக்கு ஏற்றவாறு கான் சார்ட் அது கீறுது. ரைட். இத நீங்க வந்து சரியா உங்களோட பேப்பர்ல ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்ல ரூலரால கீறி காட்டினீங்கன்னு சொன்னால் ஓகே. இப்படி அடையாளங்கள் என்னன்றதை நீங்க தெளிவா பார்த்துக்கொள்ளணும். அடையாளங்கள் என்னன்றதை தெளிவா பார்த்துக்கொள்ளணும். ஆக்டிவிட்டி இந்த பார் காட்டுது, டிபெண்டன்சியை வந்து இந்த அம்புக்குறி காட்டுது. இந்த டிபெண்டன்சில 4 வகையான டிபெண்டன்சி இருக்கு. ஒன்று finish to start. finish to start நான் இவடத்தை வச்சு செய்து காட்டுறேன். 3வது கேள்வியோட ஆன்சரை நீங்க பார்த்துக்கொள்ளலாம். 3ஆம் கேள்வியில 3வது பகுதி ஆன்சரை நீங்க இதுல பார்த்துக்கொள்ளலாம். இந்த அம்புக்குரிய நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா, முதலாவது டிபெண்டன்சி வந்து finish to start. ஒன்று முடிஞ்சுதான் அடுத்தது சொல்லணும். அப்படின்னா அம்புக்குறி இந்த மாதிரி இருக்கு. ரைட். இன்கேஸ் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டார்ட் ஏ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பியும் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால், அதாவது இந்த இது பாருங்க, பி சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பியும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கணுமாக இருந்தால் அது அம்புக்குறி இப்படி வரும், ஸ்டார்ட் டு ஸ்டார்ட். நான் பார்த்துட்டோம். இதே அம்புக்குறியை மாத்தி காட்டுறேன். இன்னொன்று பாருங்க, 3வது கேட்டகரி ஃபினிஷ் டு ஃபினிஷ். பியை முடிப்பதற்கு சியை முடிப்பதற்கு பியும் முடிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு டிபெண்டன்சி இருக்குமா இருந்தால், இப்ப பாருங்க வந்து பியும் சியும் முடிகிற இடத்துல வரும், மாறி வரும். இங்க பாருங்க அம்புக்குறி இங்க வரும். இது 3rd category. 4th category of dependency is start to finish. Start to finish. Right? ஒன்று முடிவடைந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் முதலாவது பார்த்தோம். இப்ப ஒன்று முடிவடையணுமா இருந்தால் இன்னொன்று ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். அது நாம பாத்தீங்கன்னா see start to finish. அதாவது பி ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டுமா இருந்தால் சி முடிவடைந்திருக்க வேண்டும், மாறி வருது. So there are 4 dependencies. Finish to start, start to finish, finish to finish, and start to finish. Right? இதுல இருந்த மாதிரி நான் மாத்திரம் start to start. ஓகே பண்றேன். இப்ப பாருங்க இந்த ப்ரொசீடன்ஸ்ல வந்து செகண்ட் டிபெண்டன்சி பி வந்து ஸ்டார்ட் டு ஸ்டார்ட், எஸ் டு எஸ் போட்டு. ரைட். ப்ராஜெக்ட் முடிகிற 0 ஆக்டிவிட்டிக்கு இப்படி காட்டுறது, எத்தனை முடியுதுன்றது காட்டுறது. ரைட். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் Gantt chart. Right. Let me to take the question number 3 as well. இந்த Gantt chart தான் இந்த ஆன்சர் கீழே போட்டிருக்கார், ஆனா பட் தெளிவில்லாம இருக்குது. ரைட். இந்த கேள்வியை தான் நான் சொன்னேன். 3வது பகுதி நமக்கு இப்படி இருக்குமாக இருந்தால் how to finish to start. A முடிந்துதான் B ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். அம்புக்குறி இவ்வாறு இருக்குமா இருந்தால் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டார்ட், பி ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டுமா இருந்தால் ஏயும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ரைட். தென் ஃபினிஷ் டு ஃபினிஷ், பி முடிவடைய வேண்டுமா இருந்தால் ஏயும் முடிவடைந்திருக்க வேண்டும். ஃபினிஷ் டு ஃபினிஷ். டி ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ். ரைட். ஏ ஆரம்பிக்கப்படும் என்றால் பி என்ன செஞ்சிருக்கோம், முடிவடைந்திருக்கோம். இதுதான் இந்த அம்புக்குறியுடைய விளக்கம். இதையும் ஒரு கேள்வியாக பார்த்துக்கொள்ளும். ரைட். So we have discussed up to question number 3. Right. அதே நேரம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை தந்திருக்கேன். இந்த ஆக்டிவிட்டி டியூரேஷனை நீங்க வந்து செய்து பாருங்க. அடுத்த கிளாஸ்ல நான் explain பண்ணேன்னு சொன்னேன். Right. So with this revision up to this point, I hope you will have learn with me, right, and it's clear for you. In the more class, hope night I will send the invitation, right, if I plan the lectures.
வாட்ஸ்அப் குரூப்புக்கு மெசேஜ் அனுப்புறேன். ரைட், நாளைக்கு லெக்சர்ஸ் பண்றேன்னா பெரும்பாலும் நான் போடுவேன். We will continue the next part of the 2018 papers, right? In the next class. Thank you very much.